जय माताजी। जय मोहनी मेलडी में आज आपणे एवा अनगढ़नो इतिहास सांभळीशुं। अनगढ़ में केवी रीते मेलडी मानी पूजा थाय छे, केवी रीते मेलडी माने बेसाडेला छे एनो आपणे इतिहास जाणीशुं। अनगढ़ एक आपणे लोकेशन जोई लीए तो अनगढ़ ए वडोदराने 15 किलोमीटर दूर आवेलुं छे। अनगढ़ महीसागरनी नदीना किनारे तळेटीए आवेलुं छे। अमदावादथी जोवा जईए तो 100 किलोमीटर दूर थाय छे अने आणंदथी लगभग 15 થી 20 किलोमीटर जेटलुं छे। तो त्या महीसागरनी नदीनी किनारे मोटुं मंदिर आवेलुं छे। अनगढ़मां मेलडी माना मंदिरे हाथिया खड़क एवा हाजरा हजूर मेलडी में पोते साक्षात आवीने भक्तोनी जे श्रद्धाओ छे ए श्रद्धा अने मनोकामना पूर्ण करे छे अने खड़कवाड़ीना नामे पण ओळखाय छे। मां मोहणी सौ अलग अलग जुदी जुदी जग्याथी आवता भक्तोनी मनोकामना पूरी करी रह्या छे। अहींया अनगढ़मां खास करीने रविवारे अने मंगळवारे मोटाभागना भक्तो त्यां आवे छे अने पोतानी जे बाधाओ होय छे, कोई बकरानी बाधा होय छे अने मंदिरे दर्शन करावी अने एनी विधि करावीने एने छूटो मूकी दे छे। मोटा मोटा देशी मरघाओ पण कूकड़ाओ पण होय छे त्यां, एटले एवी अलग अलग बाधाओ होय छे। तो त्यां जईए तो आपणे चारे बाजू मोटा मोटा बकराओ फरता होय छे, मोटा मोटा कूकड़ाओ फरता होय छे त्यां। अने महीसागरनी नदीनी अंदर नानी एवी एक पाणीमां देहरी छे, एने हाथिया खड़क उपर माताजीने विराजमान छे। त्यां श्रद्धाळुओ नावमां बेसीने दर्शन करवा जाय छे। गाम लोकोना कहेवा प्रमाणे मूळ आ स्थापक छे त्यां मेलडी मानुं स्थापना छे। मसाणी मेलडी में पोते हाजर छे। उपरना वासमां एक मोटुं एवुं मंदिर आवेलुं छे अने त्यांथी 30-35 जेटला पगथिया हशे त्यांथी नीचे उतरवानुं छे अने त्यां जईए एटले एक बीजुं मंदिर आवे छे, त्यां पण दर्शन करवानुं होय छे। अने त्यां होडीमां बेसाडे छे अने होडीमां बेसाडीने नदीमां साक्षात दर्शन करावे छे त्यां। अने बीजुं पण मंदिर जे आवेलुं छे अहींया पण दर्शन थाय छे। जे आशरे 25 वर्ष थया छे आ मंदिर बनावे। तो आवो जाणीए आजे आपणे मोहणी माताना इतिहास विषे। तो त्यां लोकवायकाना कहेवा प्रमाणे अनगढ़ मोहणी माताना इतिहास विषे आज आपणे जाणीए। त्यां खूब ज पब्लिक जाय छे, त्यां खूब ज अत्यारे हाल एवी मान्यता छे कि तमे त्यां जे बाधा राखो ते तमारे पूरी थाय छे बाधा अने सफल थाय छे। अने 5 रविवार भरो तो तमार जे पण बाधा होय ए बधी बाधाओ तमारे पूर्ण थाय छे। तमारी मनोकामना तमे जे बाधा राखो छो ए मेलडी में त्यां तमारी बाधा जे काम होय ए पूरुं थाय छे। तो बधा चाहक मित्रों ने बधा मारा यूट्यूब मित्रों ने जे मारो विडियो जोवो ए बधा तमे अनगढ़ 100% जजो, केम के सरस एवं कुदरती रळियामणुं अने बे कांठे सरस मजाना आम अंदर जंगल जेवुं छे, खासुं एवुं जवानुं छे हाईवे थी अंदर। अने त्यां सरस मजानुं महीसागरनी नदी वहीती जाय छे अने नदीनी वच्चे आ मेलडी में आपणा मसाणी में बैठा छे साक्षात। तो तमे 100% त्यां बधा जाओ अने दर्शन करो। भावी भक्तो हूँ तमारी एटलुं कहूँ छूँ के 100% जजो।
તો લોકવાયકાના કહેવા પ્રમાણે ત્યાં એવું બને છે કે આનો ઇતિહાસ આપણે જાણીએ, ત્યાં શું થાય છે અને કેવી રીતે મસાણીમાં પોતે ત્યાં બેઠા છે અને ત્યાં લોકો ઘણા બધા દૂર દૂરથી બધા જાય છે, પણ આટલું બધું ટાઈમ પોતાનો બગાડી, આટલો બધો સમય બગાડી, આટલા ભાડા બગાડીને આટલા બધા લોકો દૂર દૂરથી પોતાનો ટાઈમ બગાડી અને ખુલ્લે આમ ચપ્પલ પહેર્યા વગર એવી પણ બાધા રાખે છે અને ત્યાં જાય છે, દર્શન કરે છે અને એમની મનોકામના પૂરી થાય છે, એમનું કામ ધાર્યું કામ થઈ જાય છે. મેલડીમાં પોતે સાક્ષાત છે એટલે ત્યાં આ કામ થઈ જાય છે. તો ત્યાંનો ઇતિહાસ એવો છે કે આશરે 400થી 500 વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. ઘણા વર્ષો 400થી 500 વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. આ ઇતિહાસ છે રજવાડાની સમયની આ વાત છે. જ્યારે રાજા રજવાડાઓ હતા ત્યાં ગોહિલનું શાસન હતું, રાજા શાસન હતું. એટલે ત્યાં ગોહિલો એ વખતે સામેના કાંઠે ગોહિલો રહેતા હતા અને વચ્ચે મહીસાગર નદી છે અને એના સામેને પાર મુસ્લિમ લોકો રહે છે. તો વચ્ચે નદી છે, આ કાંઠે ગોહિલો છે અને આ કાંઠે મુસ્લિમો છે. તો આ વાત એવી બને છે કે રજવાડા સમયની વાત છે. એટલે સમયમાં અનગઢ કુળના રાજાએ ગોહિલ શાસન કર્યું હતું. એ વખતે અનગઢની સામે કિનારે આવેલા મુસ્લિમો રહેતા હતા. એ વખતે મુસ્લિમો ગોહિલોનો એવો સમાચાર આપે છે કે વાટકી વ્યવહાર અને દીકરી વ્યવહાર આપણે શરૂ કરીએ. પણ ગોહિલોને આ વાત ગમતી નથી. મિત્રો, અત્યારે આપણે જ જાણીએ છીએ કે આપણી પોતાની દીકરી હોય, બરાબર, તો આપણે દીકરી હોય તો આપણા બીજી જાતિમાં આપીએ ખરા? તો આપણે બીજી જાતિમાં ખરેખર આપણે આપણી જાતિ સાચવી રાખવી પડે, આપણે આપણો સમાજ સાચવવો પડે. તો એ વખત પણ એવું હતું, એક ગોહિલો એવું વિચારતા હતા કે આપણા ગોહિલની દીકરી મુસ્લિમોને અપાય નહીં. અને ખરેખર અપાય? મિત્રો, તમે જ કહો, અપાય? મુસ્લિમ લોકો આખા અલગ છે અને આપણે હિન્દુ પણ આપણે આખા અલગ છીએ. હિન્દુનો ધર્મ, રીતિ રિવાજ, આ તે બધું આખું અલગ પડે અને મુસ્લિમોને પણ અલગ પડે છે આખું જાતિ અને એમના રીતિ રિવાજો, એમના ધર્મ. એ કોઈ આપણા હિન્દુના કોઈ માતાજીને કે ભગવાનને કોઈ પૂજતા નથી. એ લોકો અલ્લાહ અલ્લાહ પુકારે છે, પણ એમના ભગવાન ક્યાં છે એ આપણને કંઈ ખબર નથી, બરાબર. અને આપણે તો સાક્ષાત માતાજીના મંદિરો છે, મોટા મોટા ધામ છે. તમે જ્યાં જુઓ ગુજરાતમાં કેટલા મોટા મોટા ધામ આવેલા તમને ખબર છે. એક અંબાજીમાં સાક્ષાત અંબેમાં બેઠા છે, પાવાગઢમાં પોતે મહાકાળીમાં બેઠા છે, એવી રીતે અનગઢમાં પોતે મસાણીમાં બેઠા છે અને ચોટીલામાં મા ચામુંડા બેઠા છે અને કડીમાં કડા ગામ એ તરભાથી આગળ આવેલું ત્યાં ત્યાં આપણે કડા ગામમાં પોતે સધીમાં ત્યાં બેઠા છે. એક રાયણની નીચે સાક્ષાત સધીમાં બેઠા છે. એના પણ તમે દર્શન કરજો. અને કડીમાં 7મે માળે કોણ બેઠા છે? માં મેલડીમાં બેઠા છે. માં આપણી ટાઈગર કહો છો ને, મેલડી સરકાર, એ પોતે ત્યાં બેઠા છે. તો આ વાત તમને આજે હું ખાસ એ જ કહેવા માગું છું કે સમાજ અત્યારે આપણો સમાજ સાચવવાનો છે. એ વખત પણ એવું હતું અને અત્યારે પણ એવું. આ કળિયુગ આવી ગયું છે અત્યારે. તો અત્યારે બધું થોડું મિક્સ થતું જાય છે બધું. માં બેટા અને બેટો માને નહીં ઓળખતો, અને ભાઈ બહેન અને બાપ અને બેટી એવી રીતે દૃષ્ટ આચાર કરે છે આ લોકો. બધા વિચાર એવું બધું કરી રહ્યા છે કેમ કે આ કળિયુગ આવી રહ્યું છે. કળિયુગમાં શું થશે હજી કંઈ ખબર નથી.
તો અહીંયા એવું થાય છે કે મુસ્લિમોએ જે વાટકી વ્યવહાર અને દીકરી વ્યવહાર શરૂ કરવા આદેશ કર્યો છે, પણ ગોહિલે જરા પણ એમને ગમતું નથી અને એ ગોહિલ સમાજે આ વાત ખૂબ જ ખોટું લાગ્યું ને ખૂબ જ મુસ્લિમો પર શું થાય છે, ઉશ્કેરાઈ ગયા, એકદમ ગુસ્સો આવી ગયો કે આ લોકોને પકડીને મારી જ નાખી એમ. ક્રોધિત એટલા ગુસ્સે થાય છે, એટલા બધા ભેગા થાય છે, એકઠા થાય છે અને એકઠા થઈ અને એવો નિયમ લે છે કે આપણે ગમે તે રીતે સામેને કિનારેથી આ મુસ્લિમોને બોલાવી અને ગમે કરીને તલવારથી ચીકી નાખીએ, પછી જે થવું હોય. તો સામેને કિનારે એ લોકોને સમાચાર આપે છે કે એક માણસ સામેને કિનારે જાય છે અને સમાચાર આપે છે કે અમારા ગોહિલ તમારી વાત પર માની ગયા છે અને તમને આ વાતની આગળ વધારવા માટે તમને મળવા માટે તમને બોલાવી રહ્યા છે. તો ત્યાં એક માણસ જઈને કહે છે અને પછી બીજે દિવસે કેટલી હોડી આ ગોહિલ લોકો ત્યાં મોકલે છે ક્યાં સામેના કિનારે મુસ્લિમોને લેવા માટે. તો સામેના કાંઠેથી મુસ્લિમોને લાવવા માટે ગોહિલ લોકોએ આ બાજુથી નાવ લઈને પેલે કાંઠે મુસ્લિમોને લેવા ત્યાં જાય છે. એટલે ત્યાં નાવિકો જે હોય છે ને એ નાવિકો પોતે નાવ લઈને મુસ્લિમ લોકોને ત્યાં લેવા જાય છે અને બધા મુસ્લિમો કેટલી બધી નાવ જાય છે, એટલે બધા જેટલા હતા એટલા બેસી ગયા નાવમાં. બધા કે આપણે આ વાતનું આગળ વધારીએ, વાટકી વ્યવહાર અને દીકરી વ્યવહારનો. તો આ બાજુ તો ગોહિલને તો એ વાત ગમતી જ નથી, કેમ કે એ બધા ઉશ્કેરેલા હતા કે મુસ્લિમ સમાજને આપણી દીકરી અપાય નહીં કે એમની દીકરી લેવાય નહીં. કેમ કે મુસ્લિમ તમે જાણો છો કે મુસ્લિમનો આખો ધર્મ અલગ છે, હિન્દુનો અલગ છે, એ મેં તમને આગળ કીધું એ પ્રમાણે. તો આમાં વાત એવી બને છે કે પેલે કાંઠે મુસ્લિમોને લેવા જાય છે નાવિકો, મુસ્લિમ લોકોને બેસાડીને મહીસાગર નદીના અધ વચ્ચે પહોંચી ગયા. ક્યાં પહોંચી જાય છે? અધ વચ્ચે પહોંચી જાય છે. અને હવે શું થાય છે, ગોહિલોને ખબર પડી જાય છે સામેના કિનારેથી કે મુસ્લિમ લોકો આપણા મહીસાગર નદીની અધ વચ્ચે આવી ગયા છે. ત્યાંથી દેખાય જ છે, એમ કે સામે કાંઠો પણ દેખાય છે. હું પોતે પણ ગઈ છું, મને પણ ત્યાં બધું જોયું જ હતું અને ત્યાં સામેનો કાંઠો એ દેખાય છે, નદી એ દેખાય છે, આ બાજુ ને આ બાજુ બધે બાજુથી નદી દેખાય છે અને આર પાર એ લોકો વચ્ચે આવી ગયા છે. એ પણ ત્યાં તો સામેનો કાંઠો દેખાતો હતો એટલે દેખાય જ તે. તો પછી એ લોકો શું થાય છે, ત્યાં સામેના કિનારેથી ત્યાં લાવી દેવામાં આવે છે એ લોકોને અધ વચ્ચે, નદીની વચ્ચોવચ્ચ મુસલમાન લોકો પહોંચી ગયા. અને એ વખતે એવું બન્યું કે ના બનવાનું બની જાય છે. તમે એવું બનશે એવું કદી વિચાર્યું પણ ના હોય, તો શું થાય છે આગળ એ તમે જોતા જાઓ. તો કેવું બને છે, આ બાજુ ગોહિલો એટલા ઉશ્કેરેલા ને એટલા બધા, એ પણ શું કરે છે, બધા નાવિકો લઈને હોડીમાં બેસીને એ પણ અધ વચ્ચે નદીમાં પહોંચી જાય છે ત્યાં. અને શું થાય છે આગળ, તલવારથી ગોહિલ લોકો બધા મુસ્લિમો લોકોને ચીકી નાખે છે. બધાને શું કરે છે, ધડથી શરીર અને ધડ અલગ કરી નાખે છે, બધાને ત્યાં મારી નાખે છે. હવે એવું બન્યું કે ત્યાં નાવમાં એક નાની બાળકી હોય છે. તો આ બાળકી, એ લોકો તો ગુસ્સે જતા ગોહિલ લોકો તો એ લોકોને એની પર બાળકી પર ગુસ્સો આવે છે કે આ પણ એક મુસલમાનની દીકરી છે ને કે બીજી થોડી છે કે. તે એને પણ શું કરે છે, ઉડાડી દે છે, તલવારથી ઝીકી નાખે છે, લોહી લુહાણ કરી નાખે છે. અને
એનો જે એનો જે નાની દીકરી હતી એ મુસ્લિમને એને પણ મારી નાખે છે અને ગુસ્સે ભરાયેલા બાળકીને મારી નાખવાથી એનો જે મૃતદેહ તરતો તરતો ક્યાં આવે છે? હાથિયા ખડક ઉપર આવીને ઉપર આવી જાય છે અને એની ઉપર આખો મૃતદેહ એટલે મરેલું માણસ હોય તો કેવું થાય, એને શ્વાસ બાસ લેવાતું નહીં, પણ ડાયરેક્ટ આવીને ખડક ઉપર બેસી જાય છે. એટલે સૂતો જ છે, મતલબ મરી ગયેલી છે દીકરી તો, પણ ત્યાં એવો ચમત્કાર થાય છે કે ફૂલનો ઢગલો થઈ જાય છે આખો, અને કંકુનો ઢગલો, ફૂલનો ઢગલો, અને ત્યાં સતી બની જાય છે. ત્યાં ચમત્કાર થાય છે અને ત્યાં આ ખડકમાંથી એવો અવાજ આવે છે કે હું મુસ્લિમની દીકરી છું. શું અવાજ આવે છે ત્યાં? કે હું મુસ્લિમની દીકરી છું અને મને ગોહિલ લોકોએ મારવામાં આવી છે. તો ગોહિલ લોકો તો એકદમ આમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશે કે હા, કે એમને તો મારી હતી એટલે એમને તો યાદ આવી જ જાય. પછી એમને મુસ્લિમની દીકરી છું, હાલ મસાણી મેલડી હું મસાણી મેલડી છું ને તમે ગોહિલોએ મને મારવામાં આવી છે. તો ત્યાં એવો અવાજ આવે છે, ચમત્કાર થાય છે જોરદાર, ને ફૂલને ઢગલો ને કંકુનો એવડો બડો મોટો, એટલે એ તો દેખાય તે વચ્ચે એટલે ખડક ઉપર, એટલે ત્યાં ખડક ઉપર આવો અવાજ આવતા બધા ગોહિલો ગામમાંથી નદી કિનારે આવી જાય છે, જોરથી પડકાર થાય એટલે. અને હું હાલ મસાણી મેલડી છું, તમારે ઘરે મને પૂજવી પડશે અને તમારા ઘરે મને બેસાડવી પડશે. તો પછી ત્યાં ગોહિલ લોકો કરગરે છે કે હા માં, કે અમે તમને અમારા ઘરે બેસાડીશું. અને ત્યાં શું થાય છે, અત્યારે હાલ તમે જાઓ, એક નાનું છોકરું હોય, મોટું હોય કે ગઢું હોય કે જે હોય, અનગઢના મસાણી માની મેલડીનું નામ અત્યારે હાલ ત્યાં બોલે છે અને બધાના ઘરે પોતે સાક્ષાત મેલડીમાં બેસાડેલા છે અને ત્યાં પૂજા થાય છે. હાલમાં મુસલમાન પણ પૂજા તો હાલમાં બધા જ ગોહિલો ઘરે મેલડીમાંને બેસાડીને પૂજા કરે છે, આર્ચના કરે છે અને પૂજે છે. અને ત્યાં અનગઢમાં જે મુસ્લિમ લોકો છે ને, એ લોકો પણ જે અડધા તો મારી નાખ્યા હતા, પણ હવે નવી પેઢીમાં તો હોય તો ખરા ને, છોકરા હોય જે એના મોટા થયા હોય એટલે બાપ દાદા એટલે એની પેઢી વધતી જાય. તો અત્યારે હાલ મુસ્લિમો પણ કોની પૂજા કરે છે? એમની દીકરીને કરે તો ખરી જ ને. તો મા મસાણી મેલડીમાંની પૂજા હાલમાં ત્યાં કરે છે, પણ એમનો વાટકીનો વ્યવહાર અને જે દીકરીનો વ્યવહાર હતો એ કોઈ જ વ્યવહાર હાલની ઘડીમાં પણ ત્યાં કોઈ જ જોવા મળતું નથી. એમનો કોઈ જ વ્યવહાર નથી, કેમ કે એ તો 400 થી 500 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. તો પણ અત્યારે હાલમાં તમે એનું એ જ સ્થિતિ, એની એ જ પરિસ્થિતિ તમે જોઈ શકો છો. તો મારા ચાહક મિત્રો, મારા યુટ્યુબ મિત્રો, મારા જે વિડીયો જોતા હોય એ બધા મિત્રોને અનગઢમાં મેલડી મસાણીની વાત કરી, જે ઇતિહાસ તમને કીધો એના માટે તમે લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મને સપોર્ટ કરજો. જય મસાણી મેલડીમાં, જય મેલડી સરકાર, જય મારી મેલડી. ગીત ગાઈને મેલડી માટે મેલડી કરતા મારો જીવડો જતો રહેશે, ભાવ અધૂરા રહેશે. હે મારી અનગઢવાળી મસાણીમાં, હે મેલડીમાં. તો તમે ખરેખર બધા મિત્રોને એટલી વિનંતી કરું છું કે મસાણી માના દર્શને જજો
અને એમની બાધાઓ સફળ થાય છે. એટલે તમે બી બાધા લઈ આવજો અને 5 રવિવાર ભરશો તો તમારી જે પણ બાધા લીધી હશે એ તમારી મનોકામના પૂરી કરશે અને તમારી બાધા પૂરી થશે એવી મારી શ્રદ્ધા છે. એટલે તમે પણ જજો. અહીંયા મારો વ્લોગ મિત્રો પૂરો કરું છું. જય મસાણી મેલડીમાં.